परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चौर छत्र तख्तां दे मालक ज्ञान दे मजस्मे कायनात दे करता सृष्टि दे सिरजणहार अगियानियां नूं ज्ञान बख्शिश करन वाले रहमतां दे दाते बख्शिशां करन वाले दाते शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा तख्तां उपर सुभाए मान दीन दुनिया दे वाली शब्द सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन निੱਘी गोद का आनंद माणन का सुभाग समा प्राप्त होया है। सतगुर पातशाह जी महाराज जियां दी दया रहमत वरती अमृत वेले गुरु साहिब जी ने सारिया संगतां नूं खुले दर्शन दिदारे बख्शिश कीते। वडभागी जन बन गए कि सतगुर पातशाह जी महाराज जिन्हां ने सानू अज दे दिन गुरां दी संगत अमृत वेले दी दात बख्शिश कर दित्ती। साडे जिहड़े सुते होए भाग ने वो जाग गए। सो सतगुर पातशाह जी महाराज जियां दी कृपा सदका शांति दे पुंज निमरता दे मालक ज्ञान दे सागर बाणी के मोहित पंचम गुरुदेव शहीदां दे सरताज धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी महाराज जिन्हां दा चरण छूह पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री बौली साहिब विखे दरबार विखे अमृत वेले तो लै करके सुंदर दीवान सजाए गए। सुंदर दीवाना दे विच सिंह साहब जी पासों बड़ी प्यार सहित असीं पंज बाणियां दे नितनेम दा जाप सरवण कीता। सिंह साहब जी ने गुरु साहिब जी के चरणों विच अरदास जोदड़ी बेनती की ते गुरवाक गुरु साहिब जी ने बख्शिश किया, जिस दे विच सूही राग के अंदर सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने आख्या कि जिस दी असीं गुरु की संगत दे विच बैठ के आराधना करते हाँ वो साडा मित्र है ते हर थां दे उपर वो सहाई बनता है। जिथे दुनिया हथ खड़ी कर जाती है उत्थे परमेश्वर आण के साडा सखा सहाई बन जाता है। सब कुछ साडा परमेश्वर ही है। इस करके सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने गुरवाक को बख्श किया कि इस प्रकार भाई अज का दिन तुसीं सफल बनाना है, उसकी आराधना करो, अकाल पुरख की आराधना करो। फिर अगलेरे दीवाना की आरंभता हुई जिस दे विच गुरु घर के रागी जथे पासों असीं श्री आसा जी की वार बाणी का अमृतमयी रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया, जो कि प्रातन मर्यादा गुरु साहिबान तो चली आ रही है। इस प्रकार हम अगले दीवाना की आरंभता होने जा रही है। जो शब्द आप जियां ने सरवण किया, धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जियां दी जिहड़ी तीसरी वार है मलार की वार के अंदर 1282 अंग के उपर असी गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जियां दे मुखार बिंद तो ये पावन शब्द सरवण किया है, जिस दे विच सतगुर पातशाह जी महाराज जियां ने पपीहे की उदाहरण दे के हुक्म मनण की सानू जिहड़ी है उपदेश हुक्म मनण का बख्शिश किया है कि सब कुछ उस परमेश्वर के हथ वस है। जिवें कल के दीवाना दे विच असी सरवण किया कि परमेश्वर जो है बेअंत है, अटल है, अछेद है, अभेद है।
ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੀਹਾ ਨਾ ਬਿਲ ਲਾਏ ਨਾ ਤਰਸਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਕਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮਨ, ਕਿ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਝੇਗੀ? ਇਹ ਮਨ ਐ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ ਕਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਪਤੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਪੀਹੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੋਗਨ ਰਾਮ ਭੁਲਾਉਣਾ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਜਦ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਖਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਤੂੰ ਤਰਸ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਿਲਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਮਾ ਲਏ,
ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਔਗਣਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਤੜਫ ਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਿਮਾ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁਤਰੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵੱਗਲ ਵੰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੈ ਨਾਨਕ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੁਤਰੈ ਚੜ੍ਹੈ ਚਵੱਗਲ ਵੰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 27ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੋਰਤ ਰੰਗ ਨਾ ਰਚੀਐ ਸਭ ਕੂੜ ਦਸੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੂੜ ਦਸੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੂੜ ਹੈ, ਇਹ ਕੂੜ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਰੰਗਾਂ, ਕੱਚੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕੂੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ? ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੂਰਤ ਸਾਧਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੋਏ ਵਿਸਲ ਗੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 37ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਤ ਸੰਗਤੀ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਈ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਦਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਖੰਡ ਨਾਲ ਗਲੇਫ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗਲੇਫ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਖੂਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਬੀਜਦੇ ਬੀਜਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ।
ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀਜਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੋਹ ਗੰਦਲਾ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੀ। ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਜੱਗ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜਣ ਲੱਗੇ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਜੋ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਲੰਭੈ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੈ ਭੋਏ ਗਿਰੈ ਬੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਰਹਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਾਧੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਬੀਜਦੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਰੂਪੀ ਜਨਮ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਰਸ ਖਾਧਾ, ਸਾਨੂੰ 84 ਦੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਾਈ ਇਹ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮਤ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਰੱਖੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉਸੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਹੈ ਉਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਫਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵਾਂ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਦੁਬਾਰਾ ਟਹਿਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਡਮੁੱਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਪੀਹੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਵਿਲਕਦਾ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੜਫਦਾ ਰਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੈ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। 38ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੰਢਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਂਦਾ ਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਏ, ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਏ? ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾਇਆ, ਟਾਈ ਲਾਈ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਪਰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ,
कि माया की दौड़ भज दे विच 4 पैर सौ के गवा दिते, 4 गवाया साम के 4 पैर साध संगत जी दिन दे ये भी गवा दिते, तो जिहड़ी रात आई तो वह सौ के गुजार दिती। हुण मनुख आखदा है कि मेरे तो अमृत वेले उठिया नहीं जाता, नाम नहीं जपिया जाता, नींद आ जाती है, पर किते ना किते कारण यह है कदे शरीर नूं असीं रैस्ट दित्ती नहीं। सारी दिहाड़ी माया की दौड़ भज दे विच शरीर थक जाता है। तो हुण मनुख उत्तों ये गल आखदा है कि उठिया नहीं जाता, पर जे 11-12 बजे 1 बजे मनुख सोवेगा साध संगत जी, तो जे वो हुण गुरु साहिब जी के अगे अरदास करे कि मैं 4-3 बजे उठ जावां, कित्थों उठ जावेगा। तो भांडा गुरु साहिब जी के उपर भन्न देना। मैं सतगुरु पातशाह जी महाराज रोज़ तुहाडे मूहरे अरदास करदा हाँ, महाराज जी मैं तो अरदास करदा कि मैनूं उठालो, मेरी अरदास पूरी करो, मैं उठ के अमृत वेले आप जी के चरणों के विच आवां। पर गुरु साहिब जी भी आखते ने कि जे टाइम के नाल सोवांगे तो टाइम के नाल उठांगे। इसका मतलब ये तो नहीं 1-2 बजे सौ के ते अमृत वेले की मंग असीं गुरु साहिब जी के कोलों मंगीए, अजिहा नहीं होवेगा। ते माया की दौड़ भज दे विच सारी दिहाड़ी मनुख भज्जा रहिंदा है, गुरु का नाम नहीं याद, परमेश्वर भुलाई बैठा है। ते रात नूं फिर शरीर जिहड़ा है थक जाता है, वो भी 4 पैर सौ के गवा दिते। फिर हालत का जिक्र किया कि करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। पंचम गुरदेव जी ने आख्या कि ये तो फिर साडी हालत भाई डंगरां वाली बन गई कि पचारा दिन रात, पर जिहड़ी साडी करतूत है वो डंगरां वाली है। कि यही है ना साध संगत जी, उठ के खा लिया पी लिया तो फिर सौ गए, यही गल है। परमेश्वर का नाम नहीं, परमेश्वर याद नहीं। फर्क सिर्फ इन्ना है कि डंगर किले ते बज्झा रहिंदा है, मनुख दे नालों किते ना किते डंगर चंगा है साध संगत जी। डंगर फिर भी किते ना किते समझ जाएगा, डंडे दे नाल डरा देवांगे, उसनूं पता है कि मेरे पिठ दे उपर डंडा वजना है। पर मनुख जिहड़ा है पक्का ढीठ है, मनुख की हालत इस नूं भी बदतर है। इस करके सतगुर पातशाह जी महाराज आखते ने करतूत जिहड़ी डंगरां वाली बन गई कि ये दौड़ भज दे विच परमेश्वर याद नहीं करता, तो पशु बेचारा किले ते बज्झा रहिंदा, पट्ठे खा के सौ जाता है। इसे प्रकार मनुख ने खा लिया पी लिया सौ लिया हस लिया खेड लिया ते दिन गवा लिया। ये सब कुछ याद है पर परमेश्वर का नाम याद नहीं, परमेश्वर याद नहीं, जिसने पैदा किया पैदा करने वाला याद नहीं। माया की दौड़ भज याद है, माया याद है, सब कुछ याद है पर परमेश्वर याद नहीं। इस प्रकार गुरु साहिब जी आखते ने कि भाई सब कुछ तू इस प्रकार ही 4 पैर 4 गवाया सम, 4 पैर जेड़े ने वो सौ के गवा दिते, ते जेड़े दिन दे सन वो माया की दौड़ भज दे विच गुजार दिते। तैनू नौकरी याद है, सोहना भेख धार के तैनू ये पता है कि मैं सुंदर बन के ऑफिस दे विच जाना है। तैनू ये याद है कि मेरी 9 बजे जिहड़ी है ड्यूटी शुरू हो जानी है, तू 9 बजे किसी भी प्रकार तू दफ्तर दे विच पुजेगा, ड्यूटी दे उपर जावेगा, तैनू पता है। पर जिथे गल गुरु दे नाम दी आउंदी है, गुरु दी शरण दी आउंदी है, परमेश्वर दी आउंदी है, वो सब कुछ याद नहीं। फिर किहड़ी गल है, यही आख देना गुरु साहिब जी समा ही नहीं निकलिया। ते समा उस दिन भी साध संगत जी नहीं मिलेगा जिस दिन घर दे विच दुख पैदा हो गया। ते जे इस शरीर नूं भयानक रोग लग गया तो फिर भी तां अक्सर गुरु की शरण दे विच आउणा ही है, फिर भी अरदासां करनियां ही ने। पर सतगुर पातशाह जी महाराज फिर अपने प्यारिਆਂ नूं बख्श दिंदे ने, फिर भी उन्हां दीयां खिमा जिहड़ियां ने उन्हां दीयां भुल्लां नूं खिमा कर दिंदे ने। पर मनुख जिहड़ा है वाकई साध संगत जी पक्का ढीठ बन चुका है। सब कुछ याद है पर परमेश्वर के नाम के उपर इस दे कोलों जिन्ने मर्जी झूठ असीं सुन लईए वो सारे ही झूठ वो लगा देवेगा।
ਪਰ ਅਸਲੀ ਸੁੱਖ ਇਸ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਇਸਨੇ ਭੰਡਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਥੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 84 ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਖੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਨੱਕ, ਕੰਨ, ਅੱਖਾਂ, ਸਰੀਰ ਸਾਜ ਕੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇਦ ਕਰ ਲਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰ ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪੀਣਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਵਿਸਰਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰਨਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਕਿ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਖੁਆਰੀ ਕੀਨੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਏ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਤੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ, ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਮਾਣੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹੋ ਜਾਈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ। ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸਾਂ? ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਔਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੰਮ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
साडा जिंदगी का मिशन सी कि परमेश्वर ने सानू इस दुनिया दे विच लैके आंदा सी परमेश्वर की बंदगी करनी सी। परमेश्वर दे बनाए हुए हुक्म, परमेश्वर का बनाया होया कानून उसके अंदर चलना सी। पर असीं तां उसकी रज़ा दे विचों, उसके हुक्म दे विचों बाहर हो गए। असीं तां उसके हुक्म नूं मनना सी। जिवें इत्थे पपीहे की उदाहरण दित्ती गुरु साहिब जी ने कि पपीहे उस परमेश्वर के खसम के हुक्म नूं मन। ये फरमान साडी जिंदगी के उपर ढुकदा है कि असीं तां परमेश्वर के हुक्म नूं मनना सी, पर असीं उसके हुक्म तो बाहर ही हो गए। फिर धर्मराज परमेश्वर जी सानू पुछणगे, जो धर्मराज परमेश्वर के हुक्म दे विच चलदा है कि भाई तू की करन वास्ते आया सैं ते तू की करके इस दुनिया दे विचों इत्थे दरगाह दे विच आ गया। हुण तेरे कीते हुए कर्मां दा फल ही तैनूं प्राप्त होवेगा। असीं साध संगत जी सच सुनन वास्ते तैयार नहीं, गुरबाणी मनण वास्ते तैयार नहीं। जे किते साध संगत जी पूਰਨ तौर ते भगत साहिबान जी की बाणी विचार दे नाल पढ़िए ना, पूरे 1430 अंग पूरी विचार करके पढ़िए, अद्धियां ने तां उदां ही अग दे विच भस्म हो जाना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू कि इस दे विच सच लिखिया है। हजे तो उस गायक ने जिहड़े वीर ने दसिया है ना सच, उसका जेकर असीं सच गुरबाणी दे विचों जानना होवे ना, भगत कबीर साहिब जियां दी बाणी सरवण करिए, उन्हां ने अपने बोलां दे विच वो इतिहास दर्शाया है। गुरबाणी दे विच वो सच सानू दसिया है। जो साडियां अखां दे सामने हो रहा है ना, वो सच्चाई गुरु साहिब जी ने पहलां ही साडे सामने रख दित्ती है। गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जियां दे जीवन तो गुरमत जिहड़ी है साध संगत जी आरंभ हो जाती है। इसलिए सच बोलण दा हरेक नूं साध संगत जी अधिकार है, कोई भी सच बोल सकता है। इस करके धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच भगत कबीर साहिब जी ने आख्या, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके ना कोई, राम कसौटी सो सहै जो मर जीवा होए। कहण लगे ये सच्चाई सानू सुनने वास्ते मरजीवे बनना पवेगा, अपने आप नूं अंदरों मारना पवेगा, तां ही असीं ये सरवण कर सकते हैं। नहीं तो सानू बड़ा ही दुख लगेगा। माफ़ कर देना साध संगत जी, ये सच्चाई है तो दास का फर्ज है कि तुहाडे सामने दास विचार रख सके कि गुरबाणी अनुसार भगत साहिब जी आ दस रहे ने ते गुरु साहिब जी सानू ये समझा रहे हैं। इस दे विच ओला कोई नहीं, जो सच्चाई है गुरु साहिब जी ने सानू सामने रख के दिती है तो सानू समझ आ जाए तो सौखे पंक्तियां दे विच सौखे फरमाना दे विच सानू सब कुछ गुरु साहिब जी ने दसिया है। इस करके गुरु साहिब जी असीं मन नहीं सकते, साडा मोह माया दे नाल प्यार है ते जो असीं कीता साध संगत जी इस दुनिया दे विच उही असीं उस परमेश्वर नूं जाके दसांगे कि असीं तां हे परमेश्वर वाहिगुरू आ करके आए हैं। कि सानू फिर वो परमेश्वर दोबारा जिंदगी देवेगा। मन दे विच विचार करिए कि दोबारा असीं जन्म दे विच आ सकते हैं। इसे करके भगत साहिब जी ने आख्या, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारे बार दोबारा सानू ये जन्म जिहड़ा है ना प्राप्त नहीं हो सकता। रोजाना असीं गुरबाणी दी विचार करते हैं। इस करके सतगुर पातशाह जी महाराज जियां ने सानू समझाउणा कीता कि सानू सच्चाई शीशा साडे सामने रख दिता। गुरु साहिब जी सानू ज्ञान दे जरिए सच दसदे ने कि भाई सच ये है ते मनुखा फैसला तू करना है कि राम की कसौटी के उपर चलना है कि झूठियां दा पांधी बन के झूठियां दा साथ देना है। ये फैसला तेरे हथ दे विच है। भावें रोज संगत कर, पर जे तू गुरु दे बचना दे उपर पहरा नहीं ना दिंदा तां तेरा दरबार दे विच आउण दा लाभ नहीं होवेगा, तैनूं फल प्राप्त नहीं होवेगा। जिन्नी देर तक तू सत संगत दे विच मन नूं टिकाऊ नहीं दिंदा, तेरा मन तां किते होर उडारीआं मारन दे आए।
ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਕਈ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ ਵੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਤੱਤ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਮਤ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਹੀ ਰਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਏ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੂਸ ਕੇ ਗਿਟਕ ਦੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਲਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ, ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਏ। ਜੇ ਮਨ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰਤ ਸਾਧਨਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀਏ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੱਖੀਏ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਵਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਵਾਦ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ, ਹੋਰਤ ਰਾਗ ਨਾ ਰੀਝੀਐ। ਹੋਰਤ ਰਾਗ ਨਾ ਰੀਝੀਐ, ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਦ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਕ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ, ਹੋਰਤ ਰਾਗ ਨਾ ਰੀਝੀਐ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਸੁਹਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ
ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਹਰਣ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਪਾਏ ਫਲ ਮੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਨਾ, ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਪਾਪ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਏ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਦਾ ਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਏ ਫਲ ਮੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਭਰਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਏ ਫਲ ਮੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਏ ਫਲ ਮੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਪਾਪ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਪ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਏ ਆਪ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਵੱਢਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵੱਢਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਭਾਈ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਫਲ ਮੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਪੰਥ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਨਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥੇ ਰਗੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਪੰਥ ਚੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਪੰਥ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ? ਠੱਗ ਚੋਰ ਮਹੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਪੰਥ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਠੱਗ ਚੋਰ ਮਹੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਚੋਰ ਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੈਵਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸਲੀ ਯੋਗ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਜਪ ਤਪ ਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ ਪੀਰ ਮਰੀਦਾ ਬਿਰਹੜੀ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਮਲੰਦਾ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੂੜ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸ ਮਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਬਬੀਹਾ ਨਾ ਬਿਲਲਾਏ ਨਾ ਤਰਸਾਏ, ਇਹ ਮਨ ਖਸਮ ਕਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਕੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹੇ ਚਵੱਗਲ ਵੰਨ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਏ ਉਹ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਓ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਬੀਹਾ ਜਲ ਮਹਿ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਲ ਹੀ ਮਾਹੇ ਫਰਾਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਬੀਹੇ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ, ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਲ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਕੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ।
इस करके सतगुर पातशाह जी महाराज जी ने आख्या, हे पपीहे तू जल दे विच जरूर रहना है, पर तू कदे जल दी सार नहीं जानी। जल की सार न जानी ता तू कूकण पाहे कह लगे, ताई तू प्रियो प्रियो प्यास दे विच तड़फना दे विच तरसदा पिया है, क्योंकि तू जल दी सार नहीं जानी, कदे जल की विचार ही नहीं की। जल की सार ना जानही ता तू कूकण पाहे, ता तू प्रियो प्रियो करता है। हे मनुखा तू ता ही तड़फदा पिया है, कदे तू परमेश्वर की विचार ही नहीं की। जल थल चौं दिस वरसदा खाली को थाओ नाहे, कह लगे जदों वरखा हुंदी है किहड़ी जगह है जिथे मीह नहीं पैंदा, सारे आसे पासे चारे बन्ने सतगुर पातशाह जी महाराज आखदे ने कि नाम रूपी जल की जिहड़ी है वरखा हुंदी है सत संगत दे विच। ते इसे प्रकार भाई बाहरी तौर ते दुनिया दे विच जदों मीह पैंदा इंद वरसदा है ना, तां सारियां जगहां जिहड़ियां ने वो मीह दे नाल गिल्लियां हो जांदियां ने, भिज जांदियां ने। खाली को थाओ नाहे, कोई इहो जिही खाली जगह नहीं बचदी। इतै जल वरसदा तिक मरे, भागत ना के नाहे, कह लगे कई तां भाई फिर जदों गुरु दरबार दे विच नाम रूपी जल की वरखा हुंदी है साध संगत जी, कईयां दे भाग सुत्ते ही रह जाते हैं। जो सत संगत दे विच नहीं आउंदे ते जो आ जाते हैं उन्हां दे भाग जाग गए। इतै जल वरसदा तिक मरै, भागत ना के नाहे, कहण लगे उन्हां दे भागां दे विच नहीं, उन्हां दे भाग जा के जो इस नाम रूपी जल वरखा दे विच आण के बैठ गए। नानक गुरमुख तिन सोझी पई जिन वसिया मन माए, कहण लगे ये सोझी किस नूं मिली, हे नानक गुरमुख कि भाई जिहड़े गुरु दे प्यारे ने, जिहड़े गुरु दे सन्मुख रहिंदे ने, उन्हां ने सोझी प्राप्त कीती। जिन वसिया मन माहे, जिन्हां दे मन दे विच प्रभु जी वस गए, परमेश्वर दा नाम वस गया, उन्हां दे उपर साध संगत जी किरपा हुई, क्योंकि उन्हां नूं गुरमत दी सोझी प्राप्त हुई। इस करके गुरु घर विखे साध संगत जी सानूं जिहड़ी है सोझी प्राप्त हुंदी है। इस करके नानक गुरमुख तिन सोझी पई जिन वसिया मन माहे, भाई उन्हां दे मनां दे विच परमेश्वर जी वासा कर गए। पौड़ी नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाए, कहण लगे नाथ झुकाउंदे ने जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाया, कहण लगे इन्हां ने खौती जप तप जरूर कीते, कर्म कांड जरूर कीते, पर उस दे विच इन्हां दा मिशन जदों इन्हां दे कोलों पुछया गया तां इन्हां ने आख्या कि असीं परमेश्वर नूं पाउण वास्ते सब कुछ करने आ। पर गुरु नानक देव पातशाह जी महाराज जी ने समझाया कि भाई ये नहीं कि जिम्मेवारियां तो भज के असीं परमेश्वर नूं हासिल कर लवांगे, नहीं, जिन्नी देर तक असीं परमेश्वर नूं समझदे नहीं, परमेश्वर के नाम की विचार नहीं करते, उन्नी देर तक साडे उपर किरपा नहीं हो सकती, असीं परमेश्वर नूं हासिल कर नहीं सकते। पर कहण लगे इन्हां ने गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज जी ने पौड़ी दे विच केंद्री भाव के अंदर तत्त कढ़िया, नाथ जति सिद्ध पीर किने अंत ना पाया, कहण लगे ये भी अज तक परमेश्वर का अंत नहीं पा सके। गुरमुख नाम ध्याए तुझे समाया, कहण लगे जिन्हां गुरमुखां ने परमेश्वर का नाम ध्याया तुझे समाया, उन्हां ने परमेश्वर नूं प्राप्त कर लिया। जुग छती गुबार तिस ही पाया, कहण लगे जुगा जगंतरा दे विच तिस ही पाया, कहण लगे जिन्ना भी असीं सृष्टि देखदे आ तिस ही पाया, सारा परमेश्वर जिहड़ा है सारी सृष्टि दे विच कण कण दे विच वसिया होया है। जला बिंब असराल तिने वरताया, कहण लगे सब कुछ मोह माया दे जिहड़े जंजाल ने, मोह माया तृष्णावां ये परमेश्वर ने ही सृष्टि दे विच पैदा कीतियां ने। नील नील अगम सरजीत सबाया, कि हे परमेश्वर तू परे है, तेरे बेअंत गुण ने, तेरा अंत नहीं पाया जा सकता। अग्नि उपाई वाद भुख तहाया, कहण लगे इस शरीर दे विच अग्नि भी परमेश्वर ने पैदा की, ते मनुख नूं भस्म करन वास्ते भी अग्नि परमेश्वर ने पैदा की। वाद भुख तहाया, ते भुख भी पेट दे अंदर परमेश्वर ने पैदा की, वो भावें पेट की भुख है भावें माया की भुख है, सब कुछ परमेश्वर ने ही बनाया है। दुनिया कैसर काल दूजा पाया, कि नाश करने वाला भी परमेश्वर आप ही है, कालों का काल वो अकाल पुरख वाहिगुरु आप ही है। दुनिया कैसर काल दूजा पाया, कि जो कुछ भी दुनिया के विच वरतारा वरतदा है भाई सब कुछ परमेश्वर ही करने वाला है। रखै रखणहार
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਜਲ ਥਲ ਅਗਨੀਆਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਸਰਕਾਲ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਈ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਧਰਮਰਾਜ, ਜਮਦੂਤ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੀ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਹਾਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ, ਪਰ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਲਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬੁੱਝਿਆ, ਰੱਖਿਆ ਰੱਖਣਹਾਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭਨਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੇ ਪਪੀਹੇ ਤੂੰ ਨਾ ਤਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਨੂੰ ਪੀ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਲ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖ ਲਵੇਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ, ਆਸੀਸ ਬਖਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਅਖੀਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਕੈ ਸਿਰਕਾਲ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ, ਰੱਖੈ ਰੱਖਣਹਾਰ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ